संसद च पेश होया बिजली सोध बिल 2022 विरोधियों ने किया जबरदस्त हंगामा। संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया बिल। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बिजली बिल से चुके सवाल, बोले चौतरफा विरोध को देखदे केंद्र ने स्टैंडिंग कमेटी के कोल भेजा बिल। उम्मीद है वख-वख वर्गों के विचार लैण तो बाद लिया जाएगा वापस। बिजली सोध बिल को लैके केंद्र खिलाफ भड़कियां किसान जथेबंदियां, क्या खत्म हो सकती है किसानों को मिल रही सबसिडी? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का जवाब, किसानों बारे बिल दे विच कुछ भी नहीं, सूबे जारी रख सकते हैं सबसिडी। फगवाड़ा शुगर मिल के बाहर अणमिथे समय के लिए धरने से बैठे किसान। जलंधर तो दिल्ली जाने वाली साइड तो सड़क बंद, 72 करोड़ का बकाया जारी करने की मंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिले MP राघव चड्ढा, मनदीप कौर के लिए इंसाफ की की मंग। मृतक के भारत लियाउण के लिए भी मंगी मदद। पंजाब के कई हस्पतालों से आयुष्मान स्कीम के तहत बोगस बिल बनाए जाने का शक। खजाना मंत्री हरपाल चीमा बोले अधिकारी कर रहे ने जांच। चंडीगढ़ च महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। MP किरण खेर की रिहाइश का घिराव करने की कोशिश। कुरुक्षेत्र RDX मामले च STF ने गैंगस्टर सतवीर सत्ता की भाल। सूत्रों मुताबिक सत्ता के कहने ते ही इंपलांट किया गया सी RDX। शमशेर शेरा तो पुछगिछ के दौरान होया खुलासा। हिमाचल प्रदेश के चंबा च फटिया बदल, सलूनी नेड़ले पिंडां नूं पहुंचा भारी नुकसान। कंधवार दे नाले भी टुटिया पुल, कंधवार नाले का भी टुटिया पुल। कॉमनवैल्थ दे विच भारत के खाते च एक होर गोल्ड। बैडमिंटन दे विच PV सिंधु ने जित्तिया सोन तमगा। कैनेडा की मिशेल नूं दित्ती मात। मैडल लिस्ट दे विच चौथे नंबर ते भारत। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे बिजली सोध बिल की, जिसनूं लैके जबरदस्त बवाल जारी है। दरअसल लोक सभा दे विच बिजली सोध बिल 2022 पेश कर दिता गया। जबरदस्त हंगामे के विचाले यह बिल पेश होया। विरोधियों ने बिल का जोरदार विरोध भी किया। पेश करने तो बाद स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया बिजली सोध बिल, क्योंकि लगातार विरोधी पार्टियों का विरोध किया जा रहा है तो मंग की जा रही थी कि पहले इसनूं स्टैंडिंग कमेटी के कोल भेजा जाए, सारियां धिरां दे सारे पक्षों का पक्ष लिया जाए, राय ली जाए, खपतकारां दी भी खास तौर पर राय ली जाए। यह लगातार मंग की जा रही है। जिथे विरोधी पार्टियों ने इस दे विचाले स्टैंडिंग कमेटी को बिजली सोध बिल भेज दिता गया। हालांकि लोक सभा दे विच बिजली सोध बिल 2022 पेश किया गया। जबरदस्त हंगामा भी आया। इस दे विचाले विरोधी पार्टियों के संसद मैंबरों के वलों हंगामा किया गया तो विरोध के विचाले यह बिल पेश किया गया। विरोधियों ने बिल का जोरदार इस दौरान विरोध किया। पेश करने तो बाद हुण स्टैंडिंग कमेटी को यह बिजली सोध बिल भेज दिता गया। मैं 2-3 बिंदु बोलना चाहता हूं। आइए आवश्यक ही बोला जाए ताकि जो फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या तो जानबूझ के फॉल्स अध्यक्ष मैं बोल रहा हूं आप जब बोले तो मैं सुने। ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है इसका मैं प्रतिकार करूं। अध्यक्ष महोदय, सब्सिडी के विरुद्ध इस मुल्क में कोई नहीं है। जो किसानों को फ्री बिजली मिलता था मिलता रहेगा, इसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो ये इसमें सब्सिडी रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। जो कह रहे हैं कि एक क्षेत्र में मल्टीपल लाइसेंसेस का प्रावधान है, ये पहले से है, 2003 के लॉ में है। ये जानते हैं कि 2003 के लॉ में है, लेकिन जानबूझ करके यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं ताकि ये पब्लिक को गुमराह कर सके। अध्यक्ष महोदय, ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सही नहीं है। और अध्यक्ष महोदय जो कंसल्टेशन विद द स्टेट्स, अध्यक्ष महोदय, हमने हर एक राज्य से कंसल्ट। उधर पंजाब सरकार वालों बिजली सोध बिल का विरोध किया जा रहा है। सीएम मान दे वालों केंद्र सरकार ते एक और हमला बोलिया गया। सीएम मान का कहना है कि सरकार जल्दबाजी दे विच लैके आई है यह बिल। जबरदस्त विरोध के कारण बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। उम्मीद है कि सरकार बिल वापस लवेगी। तो पंजाब सरकार तो लगातार इस बिजली सोध बिल का विरोध किया जा रहा है। सीएम मान का कहना है कि सरकार जल्दबाजी के विच बिल लैके आई है। जबरदस्त विरोध के कारण ही बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है। सीएम मान ने उम्मीद भी जताई कि सरकार बिल वापस लवेगी, सारियां धिरां दे सारे पक्षों से जिहड़े राय ली जाएगी तो उम्मीद है कि सरकार बिल वापस लवेगी। सीएम मान दे वालों सीधे तौर पर हमला बोलिया गया केंद्र सरकार ते बिजली सोध बिल का विरोध किया गया।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਔਰ ਫਿਰ SAS ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ CP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ 5 ਕਿਲੋ 535 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, OPM ਦੀ 21 ਕਿਲੋ 904 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਪੌਪੀ ਹਸਕ ਦੀ 580 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਗਾਂਜੇ ਦੀ 21 ਕਿਲੋ ਔਰ 505 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਪੇਲਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1,46,277 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਪਾਊਡਰ ਆ ਉਹ 5.8 ਕਿਲੋ ਆ। ਔਰ POs ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 141 PO ਫੜੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 PO 42 ਜਿਹੜੇ PO ਆ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਉਹ ਫੜੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ POs ਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ POs ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ POs ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ PO ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ PO ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ POs ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸਡ ਅਪਰੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ POs ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨੇ 64A NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਪੀਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਫਾ 27 NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਿੰਗ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 27 NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ 64A NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਕੁਝ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਥ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ CPs ਨੇ ਚਾਹੇ SSPs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਥ ਨੂੰ ਓਟ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘਟੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਤਦ ਘਟੇਗੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ 64A ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ।
ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਰੱਗ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਓਪੀਐਮ ਦੀ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹਰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਪੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਦਰਅਸਲ ਵਰਕਰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁੜ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਪੀਜੀਆਈ ਸਣੇ ਚਾਹੇ 32 ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, 16 ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਲਾਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁੜ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ डायरेक्टर हेल्थ सर्विस चंडीगढ़ दे सुमन सिंह मैम इलाज तो शुरू है लेकिन रिव्यू भी कहते तुसी करना है। ऐसे है जी, आयुष्मान भारत के हमारे पास क्योंकि पंजाब में बड़ी देर से ये स्कीम बंद है तो वहां का जितना पेशेंट है वो चंडीगढ़ को आता है, वो पीजीआई में जाता है, 16 में आता है और जीएमसीएच 32 में जाता है। पर काफी लंबे समय से पंजाब कोई पेमेंट नहीं कर रहा था। हम कितनी देर तक बिना पेमेंट के उसको सस्टेन कर सकते थे, इसी कारण से पहले 32 ने बंद किया, हमने बंद किया और पीजीआई ने बंद किया। पर क्योंकि इसमें पेशेंट सफर करता है और जब हमने बंद किया तो ये मैटर टेकअप हुआ, दिल्ली तक टेकअप हुआ तो उन्होंने ये कहा है कि पेशेंट नहीं सफर करना चाहिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट हमने ये दोबारा शुरू कर दिया है, पर 15 दिन के बाद हम रिव्यू करेंगे क्योंकि अगर हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तो हमको ये सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। कदों तो तक ये पेमेंट ड्यू सीगी, कितना टाइम कितना सी? पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल तो कोई पैसा नहीं आया। 1.5 साल जी। साडी पीजीआई भी गल हुई है, उन्होंने कहता सी शुरू तो करता लेकिन यही है कि कदों तक अमाउंट नहीं आएगी, वेट करनी पएगी। बिल्कुल सर, कोई भी इंस्टीट्यूट है जब तक उन्होंने पैसे उन्होंने नहीं मिलेंगे स्टेट तो वो फ्री च नहीं कर पाएंगे। किन्ने रिमाइंडर पंजाब सरकार ने भेजे, कोई जवाब आया रिसेंटली? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਮਨ ਸਿੰਘ ਮੈਡਮ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ
ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਮਾਉਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਟੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।